हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। આજે આપણે આર્થિક વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસ વચ્ચેનો શું તફાવત છે એના વિશે અભ્યાસ કરશું। અગાઉ આપણે આર્થિક વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસની માહિતી મેળવેલી છે। આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આર્થિક વૃદ્ધિ જે છે એ રાષ્ટ્રીય આવક અને માથાદીઠ આવકમાં થતા વધારા સાથે સંબંધ ધરાવે છે। मतलब કે जो कोई देशनी राष्ट्रीय आवक और माथादीठ आवक में वधारो थतो होय अथवा उत्पादन में वधारो थतो होय अथवा उत्पादनना साधनों में वधारो थतो होय तो एने आपणे आर्थिक वृद्धि कहीए छीए। पछी आर्थिक विकास ये आर्थिक वृद्धि करता थोड़ुंक विशेष छे। केम? कारण के राष्ट्रीय आवक और माथादीठ आवकना वधारा साथे जो देशनी सुखाकारी में के कल्याण में पण वधारो थतो होय, जीवन की गुणवत्ता में सुधारो थतो होय, जीवन धोरण सुधरतुं होय तो एने आपणे आर्थिक विकास कहीए छीए। तो हवे एना बंने वच्चे शुं तफावतना खास मुद्दा छे एना विषे स्टडी करीए। तो पहलो मुद्दो छे आर्थिक वृद्धि एक घटना छे। तो मतलब के राष्ट्रीय आवक अने माथादीठ आवक में थतो वधारो, जो कोई देशनी राष्ट्रीय आवक में वधारो थतो होय अने माथादीठ आवक में वधारो थतो होय तथा उत्पादन में वधारो थतो होय, उत्पादनना तमाम क्षेत्रों अंदर उत्पादनना साधनों में वधारो थतो होय तो ए घटना छे। वधारो थवो परिमाण में परिमाणात्मक फेरफारो थवा ए घटना छे। ज्यारे अहीं आर्थिक विकास शुं छे? एक प्रक्रिया छे। प्रक्रिया छे मीन्स आर्थिक विकास माटे आयोजन करवामां आवे छे। कया क्षेत्रों केटलो विकास करवो, कया क्षेत्र ने वधारे महत्व आपवुं तथा कया क्षेत्र में उत्पादन वधु थाय। खेती क्षेत्रे कई पद्धतिओथी उत्पादन वधारी शकाय, उद्योग क्षेत्रનું उत्पादन कई रीते वधारी शकाय, सेवा क्षेत्रना उत्पादन कई रीते वधारी शकाय। आ बधी वस्तुओ जे छे आयोजन में नक्की करवामां आवे छे। एक प्रक्रिया छे, एक प्रोसेस छे, बराबर। पछी बीजो मुद्दो छे आर्थिक वृद्धि ए परिमाणात्मक परिवर्तनों छे। जो मित्रों आगळ आपणे बधुं समझेला छीए। परिमाणात्मक परिवर्तनों अर्थ ए थाय छे प्रमाण। जुदा जुदा परिबळो जे छे राष्ट्रीय आवक, माथादीठ आवक, उद्योगों, उत्पादनना साधनों आ बधामां वधारो सूचवतो होय एटले के एनो प्रमाण टकावारी प्रमाण वधतो होय के घटतो होय तो ए छे परिमाणात्मक परिवर्तन। आर्थिक वृद्धि में हमेशा वधारो थाय छे, संख्या में वधारो थाय छे। उत्पादननी उद्योगों की संख्या में वधारो थाय छे, राष्ट्रीय आवक में वधारो थाय छे, माथादीठ आवक में वधारो थाय छे, उद्योगों की संख्या में वधारो थाय छे। एटले एवो परिवर्तन कहेवाय परिमाणात्मक परिवर्तन। अहीं जुओ कि आर्थिक विकास में परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक बंने टाइपना परिवर्तनों थाय छे। राष्ट्रीय आवक, माथादीठ आवकना वधारानी साथे साथे लोकोनी लाइफस्टाइल पण बदले छे। लोकोनी जीवननी भौतिक गुणवत्ता जे छे ई सुधरे छे। लोकोनी सुखाकारी में वधारो थाय छे। मतलब एने कहेवाय गुणात्मक बाबतो। तो ए परिमाणात्मक परिवर्तननी साथे साथे गुणात्मक परिवर्तन पण थाय छे। त्रीजो मुद्दो छे कि आर्थिक वृद्धि में शुं थाय छे कि जे ते देशना आवेला उत्पादन साधनों होय छे ए साधनों जे आवक जे छे ए आवकने फरीथी रोकाण करवामां आवे छे एटले के पुनः फाळवणी। उत्पादनना साधनोनी पुनः फाळवणी करवामां आवे छे। ज्यारे अहीं आर्थिक विकासनी अंदर जे साधनों एमने एम पड्या होय छे, वणवपरायेला पड्या होय छे, ए वणवपरायेला साधनोने केवी रीते वपराशमां लेवो। दाखला तरीके आपणा देशमां बेरोजगारोनी संख्या जे छे तो बेरोजगारो कोण छे? तो व्यक्ति छे। तो ए व्यक्तिओ बेरोजगार बैठा छे। मतलब के एमने एम काम वगर बैठेलो वर्ग जे छे, बेकारोनो वर्ग जे छे ए साधन छे, एक सजीव साधन छे। तो ए साधनने केवी रीते रोकवा, रोजगारी में केवी रीते रोकवा ए पण एक प्रश्न थाय छे। बेरोजगारी केम दूर करवी एवो पण प्रश्न थाय छे। पछीनो मुद्दो छे आर्थिक वृद्धि ए कया देशों साथे संबंध धरावे छे? तो विकसित देशों
ના ઉદાહરણ છે અમેરિકા, જાપાન, ફ્રાન્સ, ઇટાલી, જે દેશો ઓલરેડી વિકાસ કરી ચૂક્યા છે એવા દેશો વિકસિત દેશો કહેવાય, ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી કહેવાય, ઇંગ્લિશમાં ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી કહેવાય। જ્યારે અહીંયા આર્થિક વિકાસ જે છે એ કયા દેશો માટે શબ્દ વપરાય છે? તો વિકાસશીલ દેશો અથવા વિકાસમાન દેશો। દાખલા તરીકે આપણું ભારત એક વિકાસશીલ દેશ છે। વિકાસશીલ દેશો એટલે એના ઉદાહરણ જોઈએ તો ભારત, પાકિસ્તાન, ચીન, બાંગ્લાદેશ, આપણા એશિયા ખંડના મોટા ભાગના દેશો, પછી દક્ષિણ આફ્રિકાનો અમુક ભાગ, પછી લેટિન અમેરિકાનો અમુક ભાગ, એવા દેશો કે જ્યાં વિકાસના કામો ચાલુ છે, વિકાસ થઈ ગયો નથી પણ વિકાસના કામો ચાલુ છે, એવા દેશોને વિકાસશીલ દેશો કહે છે। તો આર્થિક વિકાસ હંમેશા વિકાસશીલ દેશોમાં થાય છે। પછીનો મુદ્દો છે આર્થિક વૃદ્ધિને માપવું સરળ છે। જો એટલે માપવાનું કામ જે છે એ કેવું છે? સરળ છે। મતલબ કે આર્થિક વૃદ્ધિને માપી શકીએ છીએ। ટૂંકમાં માથાદીઠ આવકને આપણે જાણવી હોય તો એના આંકડાઓ છે, રાષ્ટ્રીય આવકને જાણવું હોય તો એના આંકડા છે, તો એને આપણે જાણી શકીએ છીએ। જ્યારે આર્થિક વિકાસને ચોક્કસ રીતે માપી શકાતું નથી અથવા મુશ્કેલ છે। કેમ કે આર્થિક વિકાસ સાથે માત્ર પરિમાણાત્મક પરિવર્તન નથી પણ ગુણાત્મક બાબતો છે। મતલબ કે લોકોની જીવનની ગુણવત્તા સુધરે છે કે નહીં, અથવા જીવન ધોરણને માપવું અઘરું છે, સુખને માપવું અઘરું છે। કેટલો સુખ એના કોઈ આંકડા ન હોય, સુખના કોઈ આંકડા ન હોય, સુખ સુવિધાના આંકડા ન હોય, કલ્યાણના કોઈ આંકડા ન હોય, આવકના આંકડા હોય, માથાદીઠ આવકના આંકડા હોય, રાષ્ટ્રીય આવકના આંકડા હોય, ઉદ્યોગોના આંકડા હોય, ઉદ્યોગોની સંખ્યાના આંકડા હોય, પરંતુ ગુણવત્તા એ એવી બાબત છે કે જે આંકડાકીય દ્રષ્ટિએ માપી શકાતું નથી। મતલબ કે આર્થિક વિકાસને માપવાનું કામ અઘરું છે, મુશ્કેલ છે। પછીનો મુદ્દો છે આ ખ્યાલ સીમિત છે કારણ કે એમાં માત્ર અમુક પરિમાણને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, ખાસ કરીને રાષ્ટ્રીય આવક અને માથાદીઠ આવકને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, એટલે મર્યાદિત ખ્યાલ છે, સીમિત ખ્યાલ છે। જ્યારે અહીં વિકાસનો ખ્યાલ જે છે ને વિસ્તૃત છે। મતલબ કે આમાં તમામ પરિમાણોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, તમામ ક્ષેત્રોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે વિકાસમાં, ખેતી ક્ષેત્ર, ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર, સેવા ક્ષેત્ર તથા એની અંદર દેશની અંદર રહેલી તમામ આર્થિક સમસ્યાઓ જે છે એ સમસ્યાને દૂર કરવા માટેના પ્રયાસ કરવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે ગરીબી છે, બેરોજગારી છે, અસમાનતા છે, ભૂખમરાની સ્થિતિ છે, મોંઘવારી છે, ફુગાવો છે, આ બધી આર્થિક સમસ્યાઓ જે છે એને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે। એટલે ખ્યાલ કેવો છે? વિસ્તૃત છે। પછી છે મુદ્દો છે માથાદીઠ આવકના વધારે સાથે સંબંધ ધરાવે છે। જો આર્થિક વૃદ્ધિ જે છે માત્ર કોની સાથે? માથાદીઠ આવક, દેશની માથાદીઠ આવક વધે તો આર્થિક વૃદ્ધિ થઈ રહ્યો છે એમ કહી શકાય। જ્યારે અહીં માથાદીઠ આવકની સાથે વહેંચણી, જો કોઈ દેશની રાષ્ટ્રીય આવક અને માથાદીઠ આવકમાં વધારો થતો હોય પરંતુ એ વધેલી રાષ્ટ્રીય આવક જો વ્યક્તિ સુધી ન પહોંચતી હોય તો એ આર્થિક વિકાસ થયું છે કે નથી થયું, જીવન ધોરણમાં કોઈ સુધારો થશે નહીં। અહીં રાષ્ટ્રીય આવક વ્યક્તિ સુધી પહોંચે એવા પ્રયાસો કરવામાં આવે છે। જો આમ વ્યક્તિ સુધી આર્થિક વિકાસના લાભ પહોંચશે, વધેલી આવક લોકોના હાથમાં આવશે તો લોકોનું જીવન ધોરણ સુધરશે। એટલે કે અહીં વહેંચણીનો પ્રશ્ન છે, બધાને મળવું જોઈએ એટલે વહેંચણી। પછીનો મુદ્દો છે આર્થિક વૃદ્ધિ એ કેવો છે? ઝડપી છે। આર્થિક વૃદ્ધિ એટલે કે રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો કરવું ઝડપી કામ હોય છે, માથાદીઠ આવક વધવી ઝડપી કામ છે। વિકસિત દેશોની અંદર ખાસ કરીને ઝડપથી રાષ્ટ્રીય આવક અને માથાદીઠ આવક વધતી હોય છે અને લોકોની આવક પણ ખૂબ ઊંચી હોય છે। જ્યારે અહીં આર્થિક વિકાસ જે છે ને એની પ્રક્રિયા થોડી ધીમી હોય છે, કારણ કે આર્થિક વિકાસમાં તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, એટલે એ પ્રક્રિયા જે છે એ ધીમી છે, યાદ રાખજો। મતલબ કે શરૂઆતમાં આર્થિક વિકાસ ખૂબ ઝડપી હોય છે, પછી મંદ ગતિએ થાય છે અને પછી એમાં રહેલા અમુક આર્થિક સમસ્યાઓ જે છે એને લીધે આર્થિક વિકાસને ટકાવી રાખવાનું કામ પણ બહુ મુશ્કેલ છે। એટલે આ પ્રક્રિયા કેવી છે? ધીમી છે। પછીનો મુદ્દો છે આર્થિક વિકાસ વિના આર્થિક વૃદ્ધિ શક્ય છે। મતલબ કે માત્ર આપણે દેશની રાષ્ટ્રીય આવક અને માથાદીઠ આવકમાં વધારો કરવો હોય અને જીવન ધોરણને ધ્યાનમાં ન લેવું હોય તો એ શક્ય છે, આર્થિક વૃદ્ધિ શક્ય છે। પરંતુ અહીં જો આર્થિક વૃદ્ધિ વિના આર્થિક વિકાસ શક્ય નથી। મતલબ કોઈ પણ દેશને જો
જે તે દેશનો આર્થિક વિકાસ કરવો હોય તો સૌથી પહેલાં રાષ્ટ્રીય આવક અને માથાદીઠ આવકમાં વધારો કરવો પડશે. જો આવક વધશે તો એ વધેલી આવક લોકોના હાથમાં પહોંચશે અને પહોંચશે તો જ લોકોનું જીવન ધોરણ સુધરશે. તો જીવન ધોરણ સુધરતું હોય, સુખાકારી વધતી હોય, કલ્યાણ થતું હોય એને જ આપણે વિકાસ કહીએ છીએ. અને એ કોના ઉપર આધાર રાખે છે? આર્થિક વૃદ્ધિ ઉપર આધાર રાખે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે આર્થિક વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસ વચ્ચેનો તફાવત સમજ્યા. આ આર્થિક વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસ વચ્ચેનો તફાવત અનંતવાર પૂછાઈ ગયેલો છે. પરીક્ષાની અંદર 3 ગુણમાં અથવા 5 ગુણમાં પૂછાય છે. અમુક જરૂરી મુદ્દા જે છે એ સહેલા છે, યાદ રાખવા સિમ્પલ છે. તમે તમારી નોટની અંદર નોંધશો તો બરોબર રીતે સમજાઈ શકશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.